కేవీపీ ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక బిల్లు మనీ బిల్లు అవునో కాదో తరువాతి సంగతి. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది ఉందా లేదా అన్నదే అసలు సంగతి. అయితే కేంద్రం తీరు చూస్తుంటే మాత్రం ఆ ఆశ ఇసుమంతైనా కనిపించడం లేదు. నిన్న అరుణ్ జైట్లీ ప్రత్యేక హోదా ప్రైవేట్ బిల్లుపై ఓటింగ్ ను అడ్డుకోవడం ద్వారా ఇదే విషయాన్ని చెప్పకనే చెప్పారు. ఇంతకీ అరుణ్ జైట్లీ ఏం మాట్లాడారు? రాజ్యసభ ముందుకు ఆయన తెచ్చిన పాయింట్లేంటి? Stands fully committed to fulfill all legal obligations that we have towards the state of Andhra Pradesh in a peculiar situation arising out of the bifurcation of the state itself. ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మాటలు వింటే ఏపీకి సాయం చేయడంపై ఎంతో చిత్తశుద్ధితో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది కదా. కానీ తర్వాత ఆయన మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తారా అనే అనుమానాలు రేకెత్తక మానదు. ప్రత్యేక హోదా కోసం కేవీపీ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన ప్రైవేట్ బిల్లుపై ఓటింగ్ ను అరుణ్ జైట్లీ అడ్డుకున్నారు. బిల్లుపై చర్చ అంతా పూర్తయ్యాక మనీ బిల్లుపై ఓటింగ్ చేపట్టడం రాజ్యసభ పరిధిలోకి రాదంటూ కొత్త వాదన తెరపైకి తెచ్చారు. లోక్సభ అధికారాలేంటి, రాజ్యసభ అధికారాలేంటి, ఏ సభ పరిధి ఎంత అంటూ రాజ్యాంగాన్ని వల్లివేశారు. Therefore, when I am speaking in terms of the power and jurisdiction of the upper house, I may be disappointing some of my colleagues, including myself. But we must be clear about where we stand as regards the jurisdiction of the upper house is concerned. Under the rules of procedure, and the commentaries amplify this, there is no distinction between a bill moved by the government and a bill moved by a private member. The same set of constitutional guidelines as also the rules of procedure apply to both of them. In most matters, the two houses have jurisdiction which is independent and equal. The framers of the Constitution, however, kept certain matters away from the upper house and vested them only in the lower house. And the reason is the following. Probably the reason they must have done it. The Lok Sabha is a directly elected house. It's elected on a manifesto. The Rajya Sabha is an indirectly elected house. ద్రవ్య బిల్లుల విషయంలో లోక్సభకు 4 ప్రత్యేక అధికారాలను రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కట్టబెట్టారని అరుణ్ జైట్లీ అన్నారు. ఒక బిల్లు మనీ బిల్లు అవునో కాదో కూడా తేల్చాల్సింది లోక్సభేనంటూ అభ్యంతరం పెట్టారు. And there are 4 specific rights that the lower house has, which the constitutional framers did not give to the upper house. Article 117 is very clear that a money bill can only be introduced in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. It's clearly stated in so many words in the Constitution. The second, a money bill can only be voted in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha. The third, if a dispute arises as to whether a particular bill is a money bill or not, and a dispute has arisen, and I'll show what the dispute is, it's only the presiding officer of the Lok Sabha who can decide this issue and not of the Rajya Sabha. This is the third right that the Lok Sabha has. And the fourth right that the Lok Sabha has is, if the money bill fails, the Lok Sabha has a right to see that the government goes. Now this whole argument that these are special rights which only the Lok Sabha was given under the Constitution. కేవీపీ ప్రవేశపెట్టిన ప్రత్యేక బిల్లు ఎలా మనీ బిల్లో కూడా వివరించారు అరుణ్ జైట్లీ. Most of the aspects that he mentions are expenditure coming out of the consolidated fund which will have to be appropriated. Now can that appropriation be done by the upper house? Can that bill be introduced in the upper house? That's the principal question, and that's a dispute. That's a dispute. And therefore, under Rule 186(7), it's very clear of the rules of procedure, 186 of Rule 7, on a bill, that's a money bill, on a bill being introduced in the council or at a subsequent stage, if any objection is taken that a bill is a money bill within the meaning of Article 110 and should not proceed with
within the council, the chairman shall, if he holds the objection to be valid, direct that further proceedings in connection with the bill will be terminated. If the chairman has any doubt in regard to the validity of the objection, he shall refer the matter to the speaker, whose decision on the question shall be final in accordance with Article 110(3). కాంగ్రెస్ ఎంపీలు ఎంతగా అభ్యంతరం చెప్పినప్పటికీ కేవీపీ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు మనీ బిల్లు అవునా కాదో తేల్చాలంటూ డిప్యూటీ చైర్మన్ కోరారు. దీంతో డిప్యూటీ చైర్మన్ కురియన్ బిల్లును లోక్సభకు పంపారు. ఒకవేళ లోక్సభ కేవీపీ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు మనీ బిల్లు అని తేల్చితే బిల్లు కథ ముగిసినట్లే. ఎందుకంటే మనీ బిల్లును లోక్సభలోనే ప్రవేశపెట్టాలి. ఏపీకి సాయం చేస్తామంటూనే ప్రత్యేక హోదాపై మాత్రం దాటవేత ధోరణి వ్యవహరిస్తోంది కేంద్రం. కేవీపీ బిల్లు సందర్భంగా ఇది మరోసారి రుజువైంది. పెద్దల సభ సాక్షిగా మరోసారి ఏపీ చెవిలో కమలం పువ్వు పెట్టింది బీజేపీ. ఇన్నాళ్లు రకరకాల కారణాలు చూపిన కేంద్రం ఇప్పుడు తన వైఖరిని రాజ్యసభ సాక్షిగా బయటపెట్టింది. ఇచ్చిన హామీల్ని పెద్దల సభ సాక్షిగా మరోసారి గంగలో కలిపేసి హోదా అంశాన్ని దాటేసింది. కేంద్రం వైఖరితో మరో ఉద్యమానికి సిద్ధమవుతోంది కాంగ్రెస్ పార్టీ. విభజన సమయంలో చేసిన బాసలు మర్చిపోయారు. ఎన్నికల హామీల్ని గాలి కొదిలేశారు. మేనిఫెస్టోలో రాసిన రాతల్ని గోతిలో కప్పిపెట్టారు. ప్రత్యేక హోదా విషయంలో బీజేపీ ఆంధ్రుల్ని నిలువున వంచింది. ఏరు దాటాక తెప్ప తగిలేసినట్లు అధికారం చేపట్టాక ప్రత్యేక హోదా చట్టంలో లేదంటూ కొత్త పల్లవి అందుకుంది. ప్రైవేట్ బిల్లుపై సానుకూలంగా స్పందిస్తారని భావిస్తే ఓటింగ్కు కొద్ది నిమిషాల ముందు ఆర్థిక బిల్లు అంటూ అడ్డం పట్టారు అరుణ్ జైట్లీ. मनी बिल का तो मतलब ही नहीं है. देखिए, ऐसा है कि अगर हम कल एक यूनिवर्सिटी सेटअप करते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए एक पैसा चाहिए, तो जो हम बिल लाएंगे राज्यसभा में या लोकसभा में कि सेटिंग अप 5 यूनिवर्सिटीज, वो मनी बिल थोड़ी ना हो जाएगा. मनी बिल तो वो होगा जब यूनिवर्सिटीज के लिए पैसे का प्रावधान होगा, वो मनी बिल में जाएगा. लीडर ऑफ हाउस ही नहीं, ये पार्टी, प्रधानमंत्री. आप काहे को लीडर ऑफ हाउस को ब्लेम करते हो? क्योंकि वादा तो प्रधानमंत्री ने किया था. वादा तो उन्होंने किया था कि जो प्रावधान रखे जाएंगे, जो स्पेशल स्टेटस आंध्र को देना है वो देंगे हम. वादा तो उनका था. ఏపీకి ఎంతో చేస్తున్నామని ఉపన్యాసాలు చెప్పడం తప్ప విభజన జరిగి 2.5 ఏళ్లు దాటుతున్నా ఇప్పటి వరకు చట్టంలో ఉన్న అంశాలనే పట్టించుకోలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఈ విషయాన్ని కేంద్రంలో భాగస్వామిగా ఉన్న టీడీపీ నేతలే చెబుతున్నారు. ప్రత్యేక హోదా గురించి రాజ్యసభలో హామీ ఇచ్చానని, కేంద్ర కేబినెట్ కూడా దీన్ని ఆమోదించిందని, హామీలు అమలు చేసి సభ గౌరవాన్ని కాపాడాలని సాక్షాత్తు నాటి ప్రధాని మన్మోహన్ కోరినా జైట్లీ మనసు కరగలేదు. రాజ్యాంగం నిబంధనలు అనే కుంటి సాకులు చెబుతూ హోదాకు అడ్డంగా నిలబడ్డారు. तो ये पूरे तरीके से मनी बिल था ही नहीं, और ये बहुत बड़ा एक उन्होंने अन्याय किया है अपर हाउस पर, राज्यसभा पर, काउंसिल ऑफ स्टेट पर, जो उन्होंने आंध्र प्रदेश के हितों के साथ कुठाराघात किया है और आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ कुठाराघात किया है. हम केंद्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से इसे मनी बिल बताया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं. वी कंडेम दैट. ఎన్డీఏ వైఖరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీడీపీ ఆడుతున్న కుట్రను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని భావిస్తోంది. బిల్లును లోక్సభకు పంపి కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పించుకో చూసినా కాంగ్రెస్ మాత్రం ఈ ఇష్యూని వదిలేది లేదంటోంది. మన్మోహన్ ఇచ్చిన హామీలపై తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. మోడీ గారు, అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆట ముగిసిందనుకోవద్దు. ఆట ముగియలేదు. ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ బంతిని మళ్ళీ మీ కోర్టులోనే వేసినాం. జాగ్రత్త సుమా, బంతి మీ కోర్టులోనే వేసినాం. మళ్ళీ ఆట పూర్తి కాలేదు. సోమవారం ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నారు. ఆ తీర్మానం ఏమంటే, ఆనాడు ప్రధానిగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇచ్చినటువంటి హామీలు మళ్లీ దాన్ని ఈ రోజు అతను రీట్రేట్ చేసినటువంటిది, అది అమలు పరచాలి. అంతేకాదు, సభలో అబద్దాలు చెప్పిన అరుణ్ జైట్లీ పైన సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీస్ ఇస్తామంటోంది. లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ని మిస్లీడ్ చేయడం జరిగిందో మీరందరూ ప్రత్యక్షంగా చూశారు. నేను వేరే చెప్పాల్సిందేమీ లేదు. మీరే ప్రత్యక్ష సాక్షులు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో జయరాం రమేష్ గారు, నేను
సభానాయకుడైన అరుణ్ జైట్లీ గారి మీద సభా హక్కుల తీర్మానం తీసుకురాబోతున్నాం మంగళవారం నాడు. ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కేంద్ర వ్యవహార శైలిపై ప్రజల్లోనూ ఆగ్రహ జ్వాలలు ఎగుస్తున్నాయి. దీంతో ఈ వ్యవహారాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడంతో పాటు జాతీయ స్థాయిలో తీవ్రమైన పోరాటం చేయాలని భావిస్తున్నారు కాంగ్రెస్ నేతలు.